السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ دوستو، جے ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے نئی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ڈی ای او سکھر حافظ شہابدین انڈر صاحب بہترین گائیڈ کر رہے ہیں۔ ایک اور وائس آج ہمارے سامنے آیا ہے، تو میں نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آئیے وائس سنتے ہیں۔ یہ نہیں رکے گا، پروسیس تو چل رہا ہے۔ وہ صرف جے ای ایس ٹی پروموشن ریشو کے حوالے سے، حالانکہ جے ای ایس ٹی پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے 50% پہ، لیکن پھر بھی 10 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ آنریبل کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اور ضرور سیکرٹری صاحب وہاں رپورٹ جمع کرائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا آنریبل کورٹ جو بھی حکم صادر فرماتی ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کمیٹی میں جو لوگ جن کو خدشہ ہے کہ ہمیں فیل کیا گیا ہے، ہم پاس ہو رہے تھے، کوسچن پیپر میں کوئی ایشو ہے یا کچھ لوگوں کو اور کوئی مسئلے تھے، تو ان پہ تو ظاہر ہے وہ تو ویسے بھی رینج میں نہیں تھے۔ اگر وہ ان کو 1 نمبر مل جائے گا تو 1 نمبر آپ کو بھی تو پلس ہوگا نا۔ ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو آپ کی پوزیشن ہے، مثال کسی بندے کی 57 نمبر ہے، اگر 1 نمبر یا 2 نمبر آئی بی اے جنرل پالیسی نکالتا ہے اپنی، اگر اس کی ایرر کوئی فائنڈ ہوتی ہے تو وہ تو سب میں پلس ہو جائیں گے، تو آٹومیٹیکلی وہ پھر اپ ہوتے جائیں گے۔ اور باقی ہارڈ ایریا کا مسئلہ، ہارڈ ایریاز میں وہ کسی کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہاں جنرل میرٹ بھی ہے۔ فرض کرے ایک ہارڈ ایریا اسی میں سیٹیں ہیں 100، اور وہاں جنرل میرٹ میں پاس ہوئے ہیں 110، اور باقی ہارڈ ایریا کی پالیسی کے تھرو پاس ہوئے ہیں 100 مثال کے طور پہ، اور 210، تو ظاہر ہے کہ جو پہلے جنرل میرٹ والے ہیں ان کو ہی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی ویکنسی رہ جاتی ہے تو پھر ان لوگوں میں سے، تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہارڈ ایریا کوئی میرٹ پہ اثر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ ایک تو یہ یونین بیسڈ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جنرل میرٹ پہ بھی لوگ پاس ہوئے ہیں، تو وہ جنرل میرٹ والے بھی تو وہاں اسی یو سی سے ہی اپائنٹ ہوں گے نا، وہ بھی تو سیٹس وہاں سے ہی کنزیوم ہو جائیں گی نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ صرف ان کو اس لیے سہولت فراہم کی گئی ہے کہ ہارڈ ایریاز کے اندر اسکول کم ہوتے ہیں، پرائمری اسکول نہیں ہوتے ہیں، ہائی اسکول تک نہیں ہوتے ہیں، اور روڈس نہیں ہوتے ہیں، بجلی اور اس طرح کا فقدان ہوتا ہے، تو وہاں لٹریسی ریٹ بالکل ہی 10-20% مشکل سے ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کو یہ دیا گیا ہے، اور میں نے تو دیکھا ہے کہ ہارڈ ایریاز تو بہت جسٹیفائیڈ ہیں، لیکن پھر بھی کمیٹی فیصلہ کرے گی اور 28 کو اپنی رپورٹ جمع کرائے گی، اور اس رپورٹ کے بعد وردی سیکریٹری ضرور آنریبل کورٹ میں اپنی کمپلائنس رپورٹ جمع کرائیں گے کہ ہم نے یہ کمیٹی تشکیل دی تھی اور اس نے اپنے یہ فیصلے دیے، اور اس پہ یہ کام ہم نے کیا ہے اور اس طرح کیا ہے۔ اس طرح کی ایک رپورٹ جمع ہو جاتی ہے، میٹر ڈسپوز آف ہو جاتا ہے، بس یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو باقی یہ پروسیس تو چل رہا ہے بیٹا، یہ رکا نہیں ہے، صرف جے ای ایس ٹیز کا رکا ہے۔ بیٹا کل میں نے آڈیو میں بتایا تو تھا کہ ہم نے جو ایک اندازہ لگایا ہے کہ شاید 4 یا 5 دن لگ جائیں، یہ جو ان کا پوری کمیٹی کی سگنیچر ہو جائیں گی منٹس پہ، ریکمنڈیشنز پہ، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے آفر آرڈرس ٹائپ ہوں گے، اس پہ نام، انٹری، اسکول، ساری چیزیں، این آئی سی، پھر یہ سائن ہوں گے، اور پھر آؤٹ ورڈ نمبر، یہ ساری چیزیں، یہ ساری ٹائم کنزیومنگ باتیں ہیں۔ تو ہم نے اپنے ذہنی طور پہ تو یہ ٹارگٹ ابھی بنایا ہے کہ
5-6 दिन में देखते हैं। ये सारी चीज़ें पूरे होंगी तो फिर ऑफर आर्डर इशू होंगे ना, ऐसे तो नहीं ना। ये तो रिक्रूटमेंट के बाद के फैसले हैं कि अगर कहीं मज़ीद वैकेंसी रह जाती है, कहीं कैंडिडेट्स ओवर हो जाते हैं, तो फिर अगर कोई डिपार्टमेंट गुंजाइश निकालता है कि भाई इसको आउट ऑफ यूसी या आउट ऑफ तालका रखो तो और बात है। बाकी तो इस वक्त जो कुछ अमल होगा इसी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 है ना, इस पे ही होगा। इससे ज़्यादा हम कहीं निकल भी नहीं सकते हैं। हाँ, यूसी में जो मेरिट पे होंगे, उसके बाद जो दूसरी यूसी में लोग जाएंगे वो भी मेरिट पे ही जाएंगे कि जो टॉप पर हैं पहले उनको एडजस्ट किया जाएगा, बाद में फिर रिमेनिंग को। इसी तरह चलते चलते फिर ये बात तालका पुल तक भी चली जाएगी, तो आखिर में एक तालका पुल होगा जिसमें मज़ीद लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। डिसेबल को तो डबल बेनिफिट मिल रहा है। वो इस तरह के, एक तो 33 पे उनको लाया गया है और उसके बाद 5% भी उनकी है। तो लास्ट जो 2018 में हमने रिक्रूटमेंट की थी उसमें एक भी डिसेबल हमारे यहाँ नहीं आया था, वो सीटें खाली की खाली रह गई थी। तो अभी काफ़ी डिसेबल लोग आए हैं इसी वजह से, 33 पॉलिसी की वजह से। और ये एक अच्छा उनके लिए है कि जो बेचारे डिसेबिलिटी की वजह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सके हैं या बड़ी दिक्कत और मुश्किलात के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही अच्छा मौका है। बाकी अभी वो उस पे है, अभी पीएसटी और जेईएसटी में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी 14 की है, वो भी 14 की है। अभी जो लड़ाई प्रमोशन की चल रही है ना, ये हकीकतन अना की लड़ाई है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी प्रमोशन की। 14 ग्रेड है, वो भी 14 ग्रेड है, लेकिन लोगों की तंग आ गए हैं। एक वो शायद उस साइकिल में रहते हुए तो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इस दायरे से निकले, वरना कोई फाइनेंशियली कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अब आपके ऊपर है कि दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करते हैं। जो भी ऑप्शन लिख के देंगे तो हम जाहिर है उस पर करेंगे। बाकी और कोई न तो ग्रेड में न तो बेसिक पे में फ़र्क पड़ेगा, दोनों की सेम ही सैलरी होगी, ड्यूटी टाइम भी सेम है। और पीएसटीज कुछ तो प्योर प्राइमरी स्कूलों में पोस्ट किए जाएंगे, कुछ सेकेंडरी स्कूलों में भी पोस्ट किए जाएंगे। और जो सेकेंडरी स्कूलों में जाएंगे तो वो तो वहाँ मैट्रिक तक क्लास ले भी सकते हैं अगर वहाँ का हेड मास्टर उनको दे। और प्राइमरी में फिर प्राइमरी तक बंदा पढ़ाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि सेकेंडरी से या इनसे प्राइमरी की एजुकेशन बहुत ही टफ होती है और टीचर बड़ी मेहनत करते हैं, और हकीकी टीचर प्राइमरी का टीचर ही कहलाता है, बाकी तो फिर फैसिलिटेटर होते हैं। तालकापुर तॾहिं ठहंदो जॾहिं पहिरियों एडजस्ट यूसीस कंप्लीट थी वञनि, पोइ हिकिड़ा रिमेनिंग कैंडिडेट्स जी तालके ते मेरिट ठाहींदासीं। मिसाल जी तौर जेकॾहिं 60 या 70 कैंडिडेट्स रहिजी था वञनि, हाणे उन्हनि जी मेरिट ठाहींदासीं मार्कुनि खे साम्हूं रखी करे। उनखां पोइ वैकेंसीज़ जहिड़ी बि यूसी में उहे हुजनि, पोइ उन्हनि खे रिकमेंड कंदासीं, टॉपर खां स्टार्ट कंदासीं। पोइ जेसि ताईं जेकॾहिं 30 ख़ाली आहिनि जनरल में तालके ते या 40 ख़ाली आहिनि, त 40 या 50 जेतिरियूं ख़ाली हूंदियूं ओतिरा टॉपर जेके आहिनि न उते एडजस्ट किया वेंदा। इहो तालकापुर। उम्मीद आहे त इहो वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। JST ऐं PST जे नए अपडेट जे लाइ चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, वीडियो खे लाइक कंदा, पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कंदा। मिलूं था हिकु नए वीडियो सां, तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह निगहबान।